Hello friends, myself Karishma Kalsara. In this lecture, our topic is concept of fermentation and changing phase in industrial microbiology. Concept of fermentation and changing phase in industrial microbiology. Mainly three periods were found. First, period of ignorance. Second, periods of discovery. And third is period of industrial development. પીરિયડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ છે એ પ્રી-18થી હતો, જ્યારે પીરિયડ ઓફ ડિસ્કવરી છે એ 18થી 19th એન્ડ પીરિયડ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ પોસ્ટ 19th. Now we started. Period of ignorance. Wine and beer was produced from grapes and barley રિસ્પેક્ટિવલી. એટલે કે વાઇનનું પ્રોડક્શન ગ્રેપ્સમાંથી અને બિયરનું પ્રોડક્શન છે એ બાર્લીમાંથી કરવામાં આવતું. બાર્લી મીન્સ જવ. ઇટ વોઝ અ પ્રોફેશનલ ઓક્યુપેશન. Fermentation process occurred, but people never thought why was the change in the taste was being served. This period ends with the development of microscope and discovery. આ પીરિયડનો એન્ડ છે એ માઇક્રોસ્કોપની ડિસ્કવરીથી થયો હતો. ડેવલપમેન્ટ ઓફ માઇક્રોસ્કોપ અને નવી ડિસ્કવરીથી. ઇન માઇક્રોબ્સ ડ્યુરિંગ 18th સેન્ચુરી, એટલે કે 18th સેન્ચુરીમાં માઇક્રોસ્કોપ અને માઇક્રોબ્સ બંનેના માઇક્રોબની ડિસ્કવરી અને માઇક્રોસ્કોપનું ડિસ્કવર થવું. હવે સેકન્ડ પીરિયડ શરૂ થયો કે પીરિયડ ઓફ ડિસ્કવરી, મિડ એરા ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી. કે ડિસ્કવરી એટલે નવી નવી બધી શોધ થતી હતી, નવા માઇક્રોબ્સ મળતા હતા, માઇક્રોસ્કોપ બનતા હતા. તો આ મિડ ઇરા છે, મિડ ઇરા ઓફ માઇક્રોસ્કોપી. એના મેઇનલી ટાઈપ છે 3. ફર્સ્ટ, ડિસ્કવરી ઓફ માઇક્રોબ. સેકન્ડ છે પાશ્ચર ડિસ્કવરી અબાઉટ ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ. પાશ્ચરે જે લુઈસ પાશ્ચર હતા એને પાશ્ચરાઇઝેશન માટેની થિયરી આપેલી ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ માટેની. ધેન ડિસ્કવરી ઓફ એન્ટીબાયોટિક બાય Alexander Fleming. Now started with discovery of microbes. કઈ રીતે માઇક્રોબની ડિસ્કવરી થઈ? તો રોજર એન્ડ બેકોન એન્ટરર 1216 ઓફ લેન્સ. આ બંને લેન્સની ફાઇન્ડ આઉટ ડિસ્કવરી સિમ્પલ લેન્સ. રોજર અને બેકોન્સ છે એને સિમ્પલ લેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા હતા. જેન જોશ ચેરિયન જેન્સન 1591 થી 1608 gave a two lens system used in a compound microscope. એટલે કે આ જે છે જોસ્ટેરિયન જેન્સન એમણે બે લેન્સવાળા કમ્પાઉન્ડ માઇક્રોસ્કોપ બનાવ્યા. એન્ડ મેકર ઓફ સ્પેક્ટેક્યુલર. ધેન ગેલેલિયો ગેલેલી 1610 made a compound microscope with focusing tube and knob. It's an oscillate. He absolute water flea and said that appeared as hen. એને એવું કીધું હતું કે એને એક વોટર ફ્લી બનાવ્યું કે જે હેન જેવું દેખાતું હતું. Then February 1625 he gave the term microscope. એને માઇક્રોસ્કોપ એવો ટર્મ આપ્યો. ધેન છે યુજિન્સ 1650 development eyepiece of lens system. Then Robert Hooke 1655 he observed box-like structure in the thin section of cork in a compound microscope and he gave the term cell. રોબર્ટ હુક કે જેને બોક્સ લાઇક સ્ટ્રક્ચર દેખાણું હતું માઇક્રોસ્કોપમાં, એને આ સ્ટ્રક્ચરને નામ આપ્યું સેલ. દેન એન્ટની વોન લીવેનહુક. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધીસ ઇરા 1632 to 1732, known as a father of microscope. He made more than 250 microscopes during his lifespan and obtained magnification up to 160 diameter. September 7, 1647 observed protozoans and described them as very
little animal clues, એને એવું નામ આપ્યું હતું little animal clues. He observed nearly live animal clues, some swimming with the head of front and never had tail. Some of them swam prepared and backward. In 1675, he also observed the protozoan in a great depth and also observed bacteria, fungi and many other form of protozoa. આ બધું જ તમે સેમિસ્ટર ફર્સ્ટમાં હિસ્ટ્રી ઓફ માઇક્રોબાયોલોજીમાં ભણી ગયા છો. He worked on that for about 50 years until his death in 1723. He was not one of see the bacteria under microscope, but he described them form accurately and also give a nature of laboratory industrial microscope. Until his death, he transmitted the long series of letters written in a ditch to Royal Society London. એટલે કે એને જેટલું બી કામ કરેલું હતું, જેટલું બી ડિસ્કવર કરેલું હતું, એ બધું જ એને રોયલ સોસાયટી ઓફ લંડનમાં લેટર્સના થ્રુમાં મોકલાવેલું હતું. હવે સેકન્ડ છે પાશ્ચરાઇઝેશનની થિયરી. પાશ્ચરાઇઝેશન ડિસ્કવર ઓફ ફર્મેન્ટેશન. In the last century, fermentation process considered as a chemical process. It means change in a substrate or attraction of chemical. Benzelius and Benthloth has some thinking. બંને સાયન્ટિસ્ટ છે. In 37, Chauvin discovered alcoholic fermentation is due to yeast. એને ઈસ્ટમાંથી આલ્કોહોલિક ફર્મેન્ટેશન જોયું. પાશ્ચર પ્રોસેસ શોન આઈડિયા ફર્ધર, એટલે કે એને શોનનો આઈડિયા ફર્ધર પ્રોસેસ કર્યો એન્ડ બીકમ અ પાયોનિયર ઓફ એક્સપેરિમેન્ટલ સ્ટડી ઇન ફર્મેન્ટેશન ઇન્ડસ્ટ્રી. He is a pioneer of fermentation in industry, Louis Pasteur. He observed in 1857 yeast was a sugar and convert it into alcohol and carbonic acid. Yeast converts sugar into alcohol and carbonic acid. He also observed some flora that broke down its sugar into lactic acid. એને અમુક એવા ફ્લોરા પણ જોયા કે જે શુગરને કન્વર્ટ કરી દેતા હતા લેક્ટિક એસિડમાં. સો he postulated that microbes are responsible for fermentation. એટલે એને એવું હાઇપોથેસિસ આપ્યું. He hypothesized that microbes are responsible for fermentation. Pasteur isolated microorganism and inoculate this organism in petrolate media and observed that increase in a number and procedure various product. He observed microbes responsible for fermentation in microscope and settle. એને એવું જોયું કે ફર્મેન્ટેશન માટે માઇક્રોસ્કોપ જ છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે અને એને લેક્ટિક એસિડનું પ્રોસિજર જોયું. શુગરમાંથી કન્વર્ટ થતું હતું શુગર અને આલ્કોહોલમાં. that forms sugar both responsible each, એટલે કે શુગરમાંથી લેક્ટિક એસિડ પણ બને છે અને શુગરમાંથી આલ્કોહોલ પણ બને છે. એટલે એણે એવું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું કે શુગર છે એ બંને માટે રિસ્પોન્સિબલ છે બંનેના ફર્મેન્ટેશન માટે. Further studies state that they were not closely related. The lactic acid producer bacterium and alcohol producer was yeast. એને જોયું કે લેક્ટિક એસિડ છે એ બેક્ટેરિયા દ્વારા બને છે, જ્યારે બેક્ટેરિયા થ્રુ બને છે, જ્યારે આલ્કોહોલ છે એ ઈસ્ટ થ્રુ બને છે. It means different type of microbes are responsible for different fermentation. Different type of microscopes are responsible for different fermentation. During 57 and 1877, next 20 years, he became in this field. In 1858, he
observed microorganism also survive in ammonium tartrate was mold. એટલે કે એને એવું જોયું કે અમુક ઓર્ગેનિઝમ છે અમોનિયમ ટાર્ટરેટમાં પણ સર્વાઈવ થઈ શકે છે અને મોલ્ડ હતી. In 1861, he observed butyric acid fermentation, both butyric acid fermentation broth, rod-shaped bacterium responsible for butyric acid fermentation and named as the Vibrio. એનએરોબિક સ્ટ્રેન છે. એને જોયું કે બ્યુટ્રિક એસિડનું ફર્મેન્ટેશન બ્રોથમાં કરાવ્યું. એના બ્યુટ્રિક એસિડના ફર્મેન્ટેશન માટે રિસ્પોન્સિબલ હતા રોડ શેપ બેક્ટેરિયમ અને એને નામ આપ્યું વિબ્રિયો જે એનએરોબિક સ્ટ્રેન છે. હી ઓબ્ઝર્વડ ગુટા, લેટિન વર્ડ છે એનો ડ્રોપ ઓફ ફ્લુઇડ કલ્ચર કન્ટેન્ડ એ બ્યુટ્રિક વિબ્રિયો અંડર માઇક્રોસ્કોપ. એને માઇક્રોસ્કોપની અંદર આને જોયા. હી ઓબ્ઝર્વડ ધેટ વેર ઓર્ગેનિઝમ in contact with air they were non active cell. હવે જ્યારે એને એવું જોયું કે આ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે કે જે એરના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય તો એ નોન એક્ટિવ સેલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. બટ ઇન સેન્ટર ઓફ ડ્રોપ એક્ટિવલી મોટાઇલ સેલ્સ. એટલે જ્યારે આપણે માઇક્રોસ્કોપની અંદર ડ્રોપ મૂક્યું હોય તો ડ્રોપના સેન્ટરમાં જે સેલ્સ હોય એ મોસ્ટલી મોટાઇલ રહે છે, પણ એની ફરતા જે એરના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે બધા એ નોન એક્ટિવ સેલ થઈ જતા હોય છે, જે આપણે મોટિલિટીમાં જોતા હોઈએ છીએ. એટલે એને મોટિલિટી ચોઈસ સેલની ટેમ્પરરી ટાઈમ માટે. સો હી ગેવ અ હાઇપોથિસિસ ધેટ ઓક્સિજન હેડ એન ઇન્હિબિટરી ઇફેક્ટ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ. એટલે એણે એવું હાઇપોથિસિસ આપ્યું કે ઓક્સિજન છે એ ઇન્હિબિટ કરે છે ઓર્ગેનિઝમ્સના ગ્રોથને, ઓર્ગેનિઝમની મોટિલિટીને. અગેન ટુ પ્રૂવ ઇટ હી પોસેસ સિસ્ટમ ઓફ એર ઇન બ્યુટેરિક એસિડ. બ્યુટેરિક ફર્મેન્ટેડ કલ્ચર એટલે કે આને પ્રૂફ કરવા માટે એને શું કર્યું તો કે બ્યુટેરિક ફર્મેન્ટેડ કલ્ચર બનાવ્યું એન્ડ ઓબ્ઝર્વ ધેટ ઓલ એક્શન વર ઇન્હિબિટેડ એન્ડ ગીવ ટુ ટર્મ્સ એરોબિક એન્ડ એનએરોબિક. એને જોયું કે ઓક્સિજનથી ઓર્ગેનિઝમ પર શું ઇફેક્ટ થાય છે અને એના અકોર્ડિંગ એણે બે ટર્મ્સ આપી એરોબિક એન્ડ એનએરોબિક. In 1861, he observed acetic acid production by Mycoderma actinomyces that he gave a full-scale detail about vinegar production until 1864. In 1866, Pasteur was asked by J.B. Dumas to help Napoleon to solve this problem of sorting of wine. એટલે કે પાશ્ચરે છે એ જેબી ડ્યુમાસની હેલ્પ માંગી, જે એક નેપોલિયન હતા, આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે વાઇનના પ્રોડક્શનના સ્ક્રીનિંગ ઓફ વાઇન. Pasteur worked on this with a great enthusiasm. Pasteur think about it in a detail and discovered that foreign microorganisms change the chemical properties of wine and responsible for screening. એટલે કે એણે એવું જોયું કે બહારના જે ફોરેન ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ કેમિકલ ચેન્જ લાવી દે છે વાઇનની અંદર, કેમિકલ પ્રોપર્ટી છે વાઇનની એ ચેન્જ કરી દે છે અને રિસ્પોન્સિબલ છે સ્ક્રીનિંગ માટે. ધેટ કેન એનાડાઇડ બાય પાશ્ચરાઇઝેશન ઓફ ગ્રેપ્સ જ્યુસ would kill the undesirable microbes and inoculate peace culture of yeast. પછી એને પાશ્ચરાઇઝેશન કર્યું ગ્રેપ વાઇનનું કે જે અનડિઝાયરેબલ માઇક્રોબ્સ હતા એને કિલ કરતા હતા અને પ્યોર કલ્ચરને ઈસ્ટનું જે પ્યોર કલ્ચર હોય એને એ ઇનોક્યુલેટ કરતા હતા જ્યારે એ ગ્રેપ્સ જ્યુસનું વાઇન બનાવતા હતા ત્યારે. Ligbit said that not microbes but enzymes are responsible for fermentation. પાશ્ચરે એવું કીધું કે ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે, જ્યારે લીબિગ હતા એને એવું કીધું હતું કે એન્ઝાઇમ પણ રિસ્પોન્સિબલ છે ફોર ફર્મેન્ટેશન. In 1871, he entered to his anesthetization investigation and started mooring on beer fermentation and gave 400 pages of Pasteur GK about the fermentation process.
Now, third phase, discovery of antibiotic. Beginning of 20th century, German scientist America and low isolated antimicrobial substrate non-bacteria was known as a phyconase, responsible for destroying some disease causing microbes. Phyconase શું છે તો કે responsible for destroy some disease causing microbes. In 20th century જર્મન સાયન્ટિસ્ટ હતા એમરિચ કે જેને નવું એન્ટીમાઇક્રોબિયલ સબસ્ટન્સ આપ્યું અને એનું નામ આપ્યું હતું એને ફાઇકોનેઝ કે જે ડિસ્ટ્રોય કરતા હતા, જે ડિઝીઝ કોઝ કરતા હોય એવા ઓર્ગેનિઝમને. ફાઇકોનેઝ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ટીબાયોટિક વર ડિસ્કવર્ડ. ફાઇકોનેઝ છે એ શું છે તો કે પહેલી એન્ટીબાયોટિક છે જે ડિસ્કવર થઈ હતી. Phyconase was toxic for human, so it did therefore get much of an attention and effectiveness was not the source of all patients. એટલે કે બધા પેશન્ટને કામ આવતી નહોતી કેમ કે હ્યુમન્સ માટે ટોક્સિક હતી. 30 years later the was process occurred in the field and the change discovery of penicillin. 30 years પછી પેનિસિલિન જ્યારે ડિસ્કવર થઈ ત્યારે આખી ડિસ્કવરી છે એ ચેન્જ થઈ ગઈ. In 1888 and 1995, Alexander Fleming observed the plate of bacteria. એટલે કે એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ હતા કે જેણે જોયું હતું કે પ્લેટમાં એક મોલ્ડ થઈ છે અને આ મોલ્ડમાંથી એણે એ જોયું કે પેનિસિલિયમ નોટાટમ હતી. એણે એવું જોયું કે બીજી મોલ્ડને છે એ ગ્રો થવા દેતી નથી, તો એના પાસે કોઈ એવું સબસ્ટન્સ હોવું જોઈએ કે જેના થ્રુ એ બીજી મોલ્ડ છે એને ગ્રો થવા દેતી નથી. એણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું અને એન્ટીબાયોટિકને નામ આપવામાં આવ્યું પેનિસિલિન કે જે પેનિસિલિન નોટાટમમાંથી મળે છે. પછી એના પછી ફર્ધર બીજી એન્ટીબાયોટિક છે એ હ્યુમન્સ માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવી. એ હતી ટાયરોથેરિસિન જે બેસિલસ બ્યુરેનિસમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવી હતી અને કરી હતી કોણે? ડ્યુબોસે ઇન 1939માં. It's contain a two substance, gramicidin and tyrosidin. In 1940, gramicidin and tyrosidin. In 1940, S.A. Waxman isolated actinomycin antibiotics from streptomycin. એને એન્ટીબાયોટિક આપી એક્ટિનોમાઇસિન્સ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન્સમાંથી. ઇન 1942માં સ્ટ્રેપ્ટોથાઇરોસિન અને સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન. એન્ડ ઇન 1949માં નિયોમાઇસિન. હવે લાસ્ટ પીરિયડ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કે ઇન્ડસ્ટ્રીનું ડેવલપમેન્ટ ક્યારે થયું? ફ્રોમ પાસ્ટ 15 years this was been a tremendous development in this field. This development in both quantitative and qualitative. Quantitative શું છે? Number of product produced by isolated fold increasement in production of isolate. અને qualitative શું છે તો કે type of product. In 88, small-scale lactic acid production plant was started by Collis. In 1857માં લ્યુઇસ પાસ્ચર કે જેને ડિસ્કવર કર્યું હતું લેક્ટિક એસિડ ફર્મેન્ટેશન ડ્યુ ટુ ધ ગ્રે કલર સબસ્ટન્સ કોલ્ડ લેક્ટિક yeast. He noted that lactic acid yeast was different from grower's yeast, which contained a glucose to alcohol, which convert glucose to alcohol and CO2. In 1877, જોસેફ લિશર એને શું આપ્યું કે સિંગલ બેક્ટેરિયા છે કે જે સિંગલ બેક્ટેરિયમ
sufficient to backing about screening. Later he also said the diffusion method help for isolate the pure lactic acid procedures. During the initial phase of development, 1883-1910, fermentation product had immediate application. Food industry, pharmaceutical and textile industry. ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કયું પ્રોડક્શન થતું તો કે લેક્ટિક એસિડ એન્ડ બેકર્સ ઇસ્ટ. ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે શું પ્રોડક્ટ કરાવવામાં આવતી તો કે આયર્ન લેક્ટેક. અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડાયોઝાઇનિંગ ઓફ ફાઇબર એટલે કે ફાઇબરને ડાય કરવાનું કામ. In 1920 to 1940, Weizmann isolate new strength Clostridium ectobutyricum. This bacterium responsible for commercial material to acetone. Weizmann process require a combined effect of biochemist, engineer and bacteriobiologist to begin fermentation process to form lab scale to production scale. એટલે કે લેબ સ્કેલથી પ્રોડક્શન સ્કેલ સુધી આખી સિસ્ટમને પહોંચાડવી, પ્રોડક્શન કરાવવું, એ આખી પ્રોસેસ આપી વાઇઝમેને. After that, various products such citric acid and glutamic acid were developed. Citric acid and glutamic acid નું ડિસ્કવર થયું. To supplement vitamins in humans and animal diet, stimulate the screening search for a fermentation process of riboflavin. એટલે કે વિટામિન્સ એનિમલ્સ અને હ્યુમન્સને વિટામિન જે ડાયટ સ્ટિમ્યુલેટ કરતા હતા એના માટે ફાઉન્ડ કરવામાં આવ્યું રિબોફ્લેવિન વિટામિન. Then ascorbic acid and other therapeutically used for compound. અને આ બધું જ ક્યાં પછી થયું તો કે પેનિસિલિનની ડિસ્કવરી થઈ પછી થયું. It suggests that microbial products have tremendous effect of therapy of infectious disease. પછી એવું પણ સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યું કે આ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એની જે પ્રોડક્ટ છે એ ઇન્ફેક્શન ડિઝીઝ જે થયા છે એના માટે પણ કામ લાગશે. ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ, production of antibiotic, enzyme, organic acid, vitamins, SCP and anti-inflammatory agents such as coenzymes. During 1960 to 1980, more than 50 antibiotic, various enzymes, polysaccharides, flavor enhancing microbial increasing were developed. આ બધું પછી ફર્ધર ડેવલપ થવા લાગ્યું. થેન્ક યુ.